الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد صل على محمد محمد ہر دم زبان پاک نام محمد ہر دم زبان أنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم मैं नजर करो जानो जिगर कैसा लगेगा मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा जिगर कैसा लगेगा जिगर कैसा लगेगा मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा कैसा लगेगा जिगर कैसा लगेगा रख दो दर सर पर सर पे सर कैसा लगेगा रख दो दर सरकार पे सर कैसा लगेगा मैं नजर करो जानो जिगर कैसा लगेगा जिगर कैसा लगेगा आ जाए मुक़द्दर से शहीदी जो मेरे घर
शहीदी जो मेरे घर, कहिए सुभान अल्लाह। आ जाए मुक़द्दर से शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर। आ जाए मुक़द्दर से शहीदी जो मेरे घर, आ जाए मुक़द्दर से शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर। मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। मैं नजर करो जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। जब दूर से है, जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा। जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा। जब दूर से इतना हंसी गुंबद खजरा, जब दूर से इतना हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा। इस पार है ऐसा तो उधर कैसा लगेगा, इस पार है ऐसा तो उधर कैसा लगेगा। मैं नजर करो जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। गौसुल वरा से पूछ ले अगर रोज चल कर, एक रोज चल कर। गौसुल वरा से पूछ ले के रोज चल कर, एक रोज चल कर। गौसुल वरा से पूछ ले के रोज चल कर। गौसुल वरा से पूछ ले कि रोज चल कर, एक रोज चल कर, एक रोज चल कर। बगदाद से तैयबा का सफर कैसा लगेगा, बगदाद से तैयबा का सफर कैसा लगेगा। मैं नजर करो जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। महशर की तमाज़त में कुदरत के फरिश्ते, कुदरत के फरिश्ते। महशर की तमाज़त में कुदरत के फरिश्ते, कुदरत के फरिश्ते। महशर की तमाज़त में कुदरत के फरिश्ते, महशर की तमाज़त में कुदरत के फरिश्ते, कुदरत के फरिश्ते, कुदरत के फरिश्ते। तोड़ेंगे जो नजदीकी कमर कैसा लगेगा, तोड़ेंगे जो नजदीकी कमर कैसा लगेगा। मैं नजर करो जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद वाला आले
মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত আমার উস্তাদ কেবলা, ওলামায়ে কেরাম, তোলাবায়ে ইজাম, বয়োজ্যেষ্ঠ বয়কনিষ্ঠ সমবয়সী বাবাজি ও ভাইয়েরা, পর্দানসীন মা ও বোনেরা এবং ছোট্ট ছোট্ট ছেলে ও মেয়েরা, সকলকে আমার অন্তরস্থল হইতে আবারও শুভেচ্ছা জানাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সমস্ত তারিফ ও প্রশংসা, গুণকীর্তন, গুণভাজন, গুণচর্চা সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি এক অদ্বিতীয় ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, অব্যয় অক্ষয় অনন্ত অসীম সেই মহান রব্বুল আলামিনের একবার শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। আমরা সকলেই মিলে কালেমাতুশ শুকর আদায় করি, সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে একাই নামদার তাসদারে মদিনা, মক্কার লাল মরুর দুলাল, বিশ্বের সাহারা মা আমিনার তারা, আপনার আমার নয়নমণি জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগণিত দরুদ ও সালাম, শান্তির ধারা উপর অবতীর্ণ হোক। সকলেই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। ব্রাদারান ইসলাম, পাক কালাম হইতে আয়াত তেলাওয়াত করেছি। মহান রব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা, হে আমার ইমানদার বান্দা, তোমাদের দ্বারা যখন কোনো ভুল কাজ হয়ে যাবে, তোমাদের দ্বারা যখন কোনো অন্যায় কাজ হয়ে যাবে, তোমরা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর হস্তে তওবা করো। কার মতো করে? মহান রব্বুল আলামিন একজন ব্যক্তির তওবাকে এমন ভাবে কবুল করেছিলেন, এমন ভাবে গ্রহণ করেছিলেন, আর ওই ব্যক্তি এমন ভাবে তওবা করেছিলেন যে মহান রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআন পাকে তার উদাহরণ দিয়েছেন যে তোমরা নাসুহার মতো করে তওবা করে নাও। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই তওবাকারী কেমন ছিল আর মাফকারী কেমন ছিল? বিরাদরান ইসলাম, মহান রব্বুল আলামিনের দয়ার শেষ নাই, মায়ার শেষ নাই, কিন্তু আমরা সেই মায়া গ্রহণ করতে পারি না, আমরা সেই মায়া ধরে নিতে পারি না। আজকে আমাদের ধাপে ধাপে নেকি আছে, কিন্তু আমরা সেই ধাপটা ফেলতে জানি না বলে আমাদের ধাপে ধাপে গুনাতে পরিণত হয়েছে, ঠিক না? তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা, তোমরা তওবা করো, নাসুহার মতো করে তওবা করো, আর প্রত্যেকটা জায়গাতে, প্রত্যেকটা ক্ষণে তোমরা আমার মাত্র ইবাদত করো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলেন, আমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। মহান রব্বুল আলামিন বলেন, ওগো আমার বান্দারা, তোমরা শুনে নাও, আমি জিন জাতিকে আর মানব জাতিকে সৃষ্টি করতাম না, জিন আর ইনসানকে সৃষ্টি করতাম না, ইল্লা, যদি সৃষ্টি করেছি, লিয়াবুদুন, শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হাওয়া দান করেছেন, আগুন দান করেছেন, আমাদেরকে জমিন দিয়ে দিয়েছেন, বিছানার মতো করে বিছিয়ে দিয়েছেন। ও আমার বান্দারা, তোমরা এই জমিনে চলাফেরা করো, এই জমিনে চাষাবাদ করো, এই জমিতে তোমরা ফসল ফলাও, তোমাদের আহার আমি যোগান দিয়ে দেব। ওরে আমার বান্দারা, আমি তোমাদেরকে প্রত্যেকটা জায়গায়, প্রত্যেকটা ক্ষণে আমি তোমাদেরকে নিয়ামতে ভরপুর করে দিলাম, তোমাদেরকে আমি নিয়ামতের মধ্যে নিমজ্জিত করে দিলাম, তোমাদেরকে আমার নিয়ামতের মধ্যে চুবড়ে রাখলাম। বান্দা, শুধু শর্ত একটাই, তোমরা আমার সমস্ত নিয়ামত গুলোকে উপভোগ করো, সমস্ত নিয়ামত
গুলোকে তোমরা আমার পানাহার করো, তোমরা ব্যবহার করো, কিন্তু শর্ত হলো একটাই, ইল্লা লিয়াবুদুন, শুধু তোমাদেরকে আমি তৈরি করেছি আমার ইবাদতের জন্য, অতএব তোমরা আমার সব সময় ইবাদত করো। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আজকে আমরা যাদের শ্বাসকষ্ট আছে, হাসপাতালে অক্সিজেন চলছে, তারা বুঝতে পারবেন যে 1 কিলো অক্সিজেনের দাম কতটা। আর আমরা সেটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দানে ফ্রিতে সেটা পেয়ে যাচ্ছি। সব সময় আমরা অক্সিজেন নিতেই আছি, বাতাস নিতেই আছি, অক্সিজেন নিচে আর অক্সাইড ছাড়ছি। ব্রাদারান ইসলাম, আল্লাহ বলছেন ভোগ করো, আমি ভোগ করতেই দিয়েছি, কোনো অসুবিধা নাই। আমি তোমাদেরকে রুচি দিয়েছি, ভোগ করো, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নাই। আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছি, আর তোমাদের জন্যই আমার এত সমস্ত ভূমণ্ডল তৈরি করা, তোমাদের জন্যই, তোমাদের সহায়তা করার জন্যই আমার সমস্ত নিয়ামতগুলোকে আমি পাঠিয়েছি। কিন্তু শর্ত হলো একটা, ওরে আমার বান্দারা, তোমরা আমার নিয়ামত ভোগ করো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার ইবাদতটা করবে। আমার ইবাদত করার পরে আমার সমস্ত নিয়ামত যদি তোমরা উপভোগ করো, কানুন অনুযায়ী যদি উপভোগ করে থাকো, আমি বিনা হিসাবে তোমাদের আমি জান্নাত নসিব করে দেব। সুবহানাল্লাহ। ওরে আমার বান্দারা, তোমরা আমার সমস্ত নিয়ামত উপভোগ করবে, কিন্তু আমি আল্লাহকে ভুলে যাবে, আমার ইবাদত থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে, তাহলে তো আমি ছাড়বো না। আমি তোমাদের পাই টু পাই আমি হিসাবে নেব, নেবে না? জি জি। আজ দুনিয়ার বুকে, আজ আপনি কোন গৃহস্থর কাজে যাবেন, জমির আলে গিয়ে বসে থাকবেন, বসে থাকবেন, বসে থাকবেন, তারপরে উঠে চলে আসবেন। গৃহস্থর কাছে যদি বলেন খাবার দাও, পানি দাও, খরচ দাও, দিবে না। সাথে কি বলবে? আমার আগাছাগুলো তোলার জন্য তোকে নিয়ে গেলাম জমিতে, আর তুই সেই আমার দিনটাকে নষ্ট করে দিলি, তাই বলে তাকে প্যাদানি দিবে। টাকা তো দিবেই না, সঙ্গে সঙ্গে কিছু পিঠে উপহার দিবে, দিয়ে পাঠিয়ে দিবে। যা, দুনিয়াতে যদি এই ব্যবস্থা হয়, মহান রব্বুল আলামিন কেন ওই ব্যবস্থা রাখবেন না? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, বান্দারে তোমরা আমার ইবাদত করো, আমি তোমাদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছি। এই দুনিয়ার বুকে যত নিয়ামত আছে তোমরা উপভোগ করো, আমার কোনো শিকায়াত নাই, কোনো আমার অভিযোগ নাই। আর যদি তোমরা এই নিয়ামত গুলোকে উপভোগ করবে আর আমার ইবাদত করবে না, তোমাদের জন্য আমি জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছি। যেমন কি তোমার মৃত্যুর সময় চলে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের আযাবটা শুরু হয়ে যাবে। আমরা তো জানি কবর থেকে শুরু হয় আযাব, তাই না? কিন্তু না, মৃত্যুর সময় আসার পর থেকে আযাব শুরু হয়ে যাবে। যেমন কি আপনার জান কবজ করতে আজরাইল আসবেন, ওই সময়তে আপনার জানটা যখন কবজ করা হবে, পায়ের দিক থেকে চিপতে শুরু করে দেবে। যেমন করে আমরা আখকে আপনার মেশিনের ভিতরে ভরে দিয়ে তাকে চিপে রস বের করে আমরা পান করে থাকি, ওই রূপ আপনার পায়ের দিক থেকে চিপতে শুরু করে দিবে। আপনার চাপতে 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 নিয়ে গিয়ে চোখ অথবা মুখ দিয়ে আপনার জানটাকে ছিনিয়ে বের করে নেবে। দেখবেন যারা পাপী ব্যক্তি হয়, অধিকাংশ ব্যক্তির হয় হা হয়ে থাকে, না হলে চোখ দাঁড়িয়ে যায়, জিহ্বা বেরিয়ে যায়, না হলে চোখ দাঁড়িয়ে যায়। ব্রাদারান ইসলাম, তার একটাই কারণ, ওই ব্যক্তির আপনার চাপতে চাপতে নিয়ে গিয়েছে। এই বুকে যদি চাপ লেগে যায়, আমাদের জিহ্বাটা বেড়ে যায়, চোখগুলো মোটা মোটা হয়ে যাবে। ওই সময়তে আপনার জানটা যখন বের করে নেওয়া হবে, আজরাইল যখন জানটা কবজ করে নেবে, জাহান্নামের আযাবের ফেরেশতারা আসবে, আর ওই আযাবের ফেরেশতারা যেন আপনার দুর্গন্ধময় আপনার তেনার উপরে আপনাকে জড়িয়ে নেবে। নেওয়ার পরে এবার ফুটবল খেলার মতো করে
ওই রুহটাকে যেন এক হাই এত জোরে মারবে, ও ফেরেশতারা হাই মারতে মারতে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাবে। যাওয়ার পরে হাঁক দিবে, ও আসমান বাসিন্দারে, যা ওই আসমানের দরজাটা খুলে দাও। আসমানের উপর থেকে আওয়াজ আসবে, কি ব্যাপার, কার রূহ এনেছো? সঙ্গে সঙ্গে যখন বলবে অমকের সন্তান অমক, বলবে অপর থেকে যে ওই ব্যক্তি কি নেককার ছিল নাকি গুনাহগার? বলে ওই ব্যক্তি গুনাহগার। ওই আসমানের ফেরেশতারা বলবে ওর জন্য আসমানের দরজা খোলা যাবে না, আসমানের দরজা খোলা হবে না। ওইখান থেকে আবার হাই মারতে মারতে নিচে নিয়ে আসবে, এমন জোরে ফেরেশতারা হাই মারবে, সাতব আসমানে আপনার সাতব জমিনের নিচে চলে যাবে। যাওয়ার পরে ওইখানে যেন আপনার জেলখানা রয়েছে, জাহান্নাম রয়েছে, সিজ্জিন নামক জায়গা রয়েছে, ওই সিজ্জিনে আপনার রেখে দেওয়া হবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদের নেকি করার দরকার আছে না নাই? জি আমাদের ইবাদতের দরকার আছে তো? জি আছে। আসুন, এবার কি শুধু নামাজ ইবাদত, রোজা করাই কি ইবাদত? হ্যাঁ, রোজা আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? নামাজ আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? বিরাদরান ইসলাম, আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাহ, নামাজ হচ্ছে জান্নাতের চাবি। আচ্ছা, আপনি জান্নাতের নামাজ পড়ে জান্নাতের চাবি হাসিল করে নিলেন। এই গ্রামে আপনার বাড়ি, বহরমপুরে একটা বাড়ি রয়েছে, সেখানকার ঘরটা আপনি কিনবেন। আপনি জীবনে যাননি বহরমপুরে, জীবনেও যাননি, কিন্তু মালিক আপনার এখানে এসে বলে দিলে এই রকমের বাড়ি আমার, এই নাও চাবি, টাকা দাও। চাবি নিয়ে আপনার কোনো কাজ হবে না। যদি আপনি ঘরটা না চিনেন, বাড়িটা না চিনেন, খুলতে পারবেন গিয়ে? খুলতে পারবেন? ওইখানে খোলা যাবে না। তাহলে দরকার কি আছে? চাবিরও দরকার আছে। আপনার জমিটার দলিলের প্রয়োজন আছে, আছে না নাই? দলিলের প্রয়োজন আছে। চাবি আর দলিল আপনাকে মালিক পৌঁছে দিয়ে গেল আপনার বাড়িতে, আপনার ওই দলিল আর চাবি নিয়ে কোনো কাজ আছে? যদি বাড়িটাই না চেনেন, কোনো কাজ নাই। আচ্ছা, বাড়ি চিনলেন, দলিলও নাই, চাবিও নাই, কোনো কাজ হবে না? কাজ হবে না। তাহলে আমার চাবিরও দরকার, বাড়িরও দরকার, আবার দলিলেরও দরকার আছে। যদি এই তিনটে একসঙ্গে না পাওয়া যায়, তাহলে আপনার কখনোই যেন ওই জায়গা আপনার যাওয়া যাবে না। আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাহ, নামাজ হলো জান্নাতের চাবি। আপনি নামাজ পড়বেন সঠিকভাবে, জান্নাতের চাবি হাসিল করলেন। আপনি হজ করবেন, যাকাত দেবেন, রোজা রাখবেন, আপনার জান্নাতের দলিল তৈরি হয়ে গেল, কিন্তু আপনার জান্নাতটা কোথায় আপনি খুঁজে পেলেন না। আল্লাহর নবী সাহাবাকে বলতেছেন, ওরে আমার সাহাবা, তোমরা কি জান্নাত দেখতে চাও? জান্নাতের চৌকাটা কি চুম্বন করতে চাও? সাহাবারা বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, দুনিয়ার বুকে থেকে যদি আমরা ওই পিতামাতা দুনিয়ার বুকে আছে, ওরে আমার সাহাবারা, আর দেরি করিও না, যাও যাও, সঙ্গে সঙ্গে তোমরা চলে যাও, তোমার পিতা মাতার কাছে চলে যাও, তোমার পিতা মাতার কদম দুখানা ধরো, পিতা মাতাকে বলো, মা ভুল করেছি, ক্ষমা করো। পিতা মাতাকে বলো, আব্বা, পিতাকে গিয়ে বলো, আব্বা গো, ভুল করেছি, ক্ষমা করে দাও। এইভাবে তুমি ক্ষমা চেয়ে নাও, পিতা মাতার পায়ে তুমি চুম্বন করে দাও। যে ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে নিজের পিতা মাতার আপনার কদম দুখানা চুম্বন করলো, আল্লাহর নবী বলেন, সে যেন নিজের জান্নাতের চৌকাটে চুম্বন করলো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আজকে আমরা জান্নাত খুঁজে বেড়াই মসজিদে, জান্নাত খুঁজে বেড়াই মাদ্রাসায়, জান্নাত খুঁজে বেড়াই মক্কায়, জান্নাত খুঁজে বেড়াই মদিনায়, জান্নাত খুঁজে বেড়াই আজমির শরীফে, জান্নাত খুঁজে বেড়াই পাথর চাপড়িতে, জান্নাত